আচ্ছা, লাইভে যাওয়ার জন্য আমার কি অন্য কোনো কিছু ক্লিক করতে হবে না আমি আমার লেকচার শুরু করলেই হবে? না স্যার, আপনি লেকচার শুরু করে দেন স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. Welcome to today's presentation. I am Dr. Mainuddin, medicine specialist working as a junior consultant in 250-bed General Hospital, Kurigram. Our today's presentation will be on the topic of chronic hepatitis B. I will discuss about the basic of this chronic hepatitis B and also something updated management and how to manage the chronic hepatitis B patients. So before starting, I will try to thank to the freedom fighters of our country for which যাদের কারণে আজকে আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি এবং যে কারণে আমরা আজকে এভাবে স্বাধীনভাবে প্রেজেন্ট করতে পারছি, তাদের প্রতি আমি আমার ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। So this patient, he is Mr. Dr. Bloomberg, Baruch Bloomberg, and he has the first person who has discovered the surface antigen of hepatitis B. But practically he was a hematologist and was studying with hemophilia patients on 1965 and found an antibody that is also present in Australian origin person. And ultimately, this antigen was diagnosed as hepatitis B surface antigen, and he got his Nobel Prize for this his discovery. And ultimately, he found the antigen as hepatitis B surface antigen, and with this, he started the screening test for hepatitis B. And after this, the revolution come in the management of hepatology, as because before that we cannot diagnose hepatitis B and liver, so many patients die for this virus in liver cirrhosis. But dramatically after a screening test of hepatitis B, these have come downwards up to 25%. So the vaccine, and currently we also developed a hepatitis B vaccine, and it is in the API schedule of our country. And so all the babies born in Bangladesh is now getting the vaccine through the API schedule. And now I will discuss a brief about the hepatitis B virus. It is the smallest virus among the DNA virus known to us, and its outer surface membrane is definitely known as the hepatitis B surface antigen, which circulates through the blood as a spherical or tubular particle. And this surface antigen we can diagnose by our serological test and identify the patients of hepatitis B. And there are also several other antigens known as HBCAG, that is core antigen, and E antigen, that is HBEAG. And the main stream of hepatitis B virus, that is the double-stranded DNA and DNA polymerase enzyme. All these we can use for diagnosis and management of hepatitis B virus. And till date, hepatitis B is only carried by the human. It is not carried by other primates. So how the patients of hepatitis B present to us? These patients have the different type of presentations we physicians face during our clinical practice. The commonest presentation is incidentally detected HBsAg positivity. মানুষ আমাদের কাছে কিভাবে আসে, যে একজন লোক বিদেশে যাচ্ছে, তিনি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হঠাৎ সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ হয়ে গেছেন, এই জন্য তাকে ওখান থেকে ফিরায় দেওয়া হয় এবং তিনি ডাক্তারের কাছে আসেন এই উদ্দেশ্যে যে আমার এই ভাইরাসটা সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ, আপনি স্যার এটাকে HBsAg নেগেটিভ করে দেন। এটা একটা কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন, ইনসিডেন্টাল ডিটেক্টেড HBsAg পজিটিভিটি। পিপল অলসো কাম উইথ এ ডিটেক্টেবল রেইজড ALT। লিভার এনজাইমস রুটিন চেক আপ করতে যায়, দেখে যে তার লিভার এনজাইমসটা বেড়ে গেছে, তো তখন আসে যে আমার লিভার এনজাইমস তার বেশি কেন। ওটার ইভালুয়েশনে যে আমরা অনেক সময় পাই যে পেশেন্টটা হয়তো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস অথবা হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দিয়ে পজিটিভ। And sometimes patient present with diagnosis of liver cirrhosis. Liver cirrhosis তো itself কোনো সমস্যা নিয়ে আসে না, বরং লিভার সিরোসিসের কারণে যে কমপ্লিকেশনস গুলো হয়,
যেমন পেশেন্টের অনেক সময় হিমোরেজ হেমাটেমেসিস হতে পারে বা মেলেনা হতে পারে, দ্যাট ইজ উই কল ইট ভেরিসিয়াল হিমোরেজ। অনেক সময় পেশেন্ট কাম উইথ অ্যাসাইটিস, একটা বিরাট বড় পেট নিয়ে একজন পেশেন্ট আসে, ইভালুয়েট করতে যে আমরা পাই যে দ্য পেশেন্ট হ্যাজ HBsAg পজিটিভ। সামটাইমস পেশেন্ট কাম অ্যাজ এনকেফালোপ্যাথি, হঠাৎ একটা আনকনসিয়াস পেশেন্ট চলে আসে, পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি দেখা যায় যে অ্যাসাইটিস আছে, পেশেন্ট ইকটেরিক, আমরা ইভালুয়েট করি এবং দেখি যে পেশেন্ট ইজ এ কেস অফ লিভার সিরোসিস। And also these patients come with a diagnosis of hepatoma or hepatocellular carcinoma. অনেক সময় পেশেন্ট অন্য কোনো কিছু নাই, একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে, ডাক্তার সাহেব ইভালুয়েট করার জন্য একটা আল্ট্রাসাউন্ড দেন, আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা যায় যে পেশেন্টের একটা লিভারে সোয়েল আছে, সেটার ইভালুয়েশন করতে যে আমরা ডায়াগনোসিস করি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। এবং হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমার সাথে যেহেতু হেপাটাইটিস বির কমনেস্ট অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, আমরা তখন ইভালুয়েট করতে যে হেপাটাইটিস বি পজিটিভ পেয়ে যাই। এটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি এর স্ট্রাকচার। আমি যেটা একটা ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচার, এখানে আমরা যদি দেখি যে আউটার যে প্রোটিন, দ্যাট ইজ দ্য সারফেস অ্যান্টিজেন। সারফেস অ্যান্টিজেন এটা হচ্ছে টোটাল ভাইরাসটার স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি। বাহিরের দিকে সারফেস অ্যান্টিজেন থাকে, ভিতরে আরেকটা লেয়ার রয়েছে, এটাকে বলা হয় ভাইরাল কোর। সেখানে হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিজেন হিসেবে এটা থাকে, এবং তার ভিতরে থাকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ডিএনএ and ডিএনএ পলিমেরেজ এনজাইম। And there is another antigen present inside the virus, that is hepatitis B envelope antigen, E antigen হিসাবে দেখানো হয়েছে এখানে। তো আমরা এখানে সামারি করে কি কি জিনিস আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে ব্যবহার হয় ফর ডায়াগনোসিস এন্ড ইনভেস্টিগেশনস, আমরা যেই জিনিসগুলো ব্যবহার করি, হেপাটাইটিস বি HBsAg for hepatitis B surface antigen, HBeAg for envelope antigen, HBcAg for core antigen, anti-HBs, it is the antibody against hepatitis B surface antigen, anti-HBc, that is hepatitis B antibody against core antigen, and anti-HBe, that is antibody against hepatitis B envelope antigen, and hepatitis B viral DNA. অ্যান্টি এইচবিসি আবার আমাদের তিন ধরনের আমরা পাই। একটা হচ্ছে অ্যান্টি এইচবিসি আইজিএম, এটা আমরা অ্যাকিউট ইনফেকশনে এটাকে ডিটেক্ট করি। অ্যান্টি এইচবিসি আইজিজি, এটা সাধারণত ক্রনিক ইনফেকশনে পাওয়া যায়। অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল, এটাও ক্রনিক ইনফেকশনের ইন্ডিকেটর হিসেবে পাওয়া যায়। And now regarding the epidemiology of hepatitis B, কি পরিমাণ কমন এটা? Worldwide around 2 billion patients are suffering with hepatitis B virus, past and present hepatitis B viral infection, and among them 400 million people are chronic carriers, and 75% of hepatitis B virus carriers live in Asia, and 2.5 to 1 million deaths per year due to hepatitis B virus in Asia. And it is the commonest cause of liver cancer, and liver cancer is the second killer among the Asian men and fifth killer among the Asian women. So for Asian population, hepatitis B is a very much important virus that causes liver cirrhosis and liver carcinoma. So for day-to-day practice, every physician, every doctor must have a clear knowledge regarding hepatitis B virus and its management. এখন আমরা একটু জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে যদি আলাপ করি, এখানে যে পিকচারটা দেখানো হয়েছে এর মধ্যে রেড জোন আছে কিছু, এগুলো হচ্ছে হাইয়েস্ট প্রিডমিনেন্ট এরিয়া, দ্যাট ইজ মোর দেন 8%। তো এর মধ্যে আছে চাইনিজ বেল্ট and আফ্রিকান বেল্ট and also some part of South America and North America, but our country Bangladesh, India, these are in the intermediate zone. And some studies have done in Bangladesh regarding epidemiology, incidence and prevalence, has found that around 5.4% incidence of hepatitis B is 5.4%. Now regarding the spreading mechanism of hepatitis B, আমাদের বুঝতে হবে যে the commonest method of transmission throughout the world is vertical route, that is the virus infected from mother to the baby during birth process, and it also transmitted by the blood and salivary blood secretions, body secretions, and it also transmitted when any person come with blood or other secretions, and it can be transmitted by sexual contact also. And hepatitis B virus do not spread by hugging, kissing, coughing, sneezing or sharing utensils. রোগীরা কমনলি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে স্যার, আমি যে প্লেটে খাই সেটা কি আলাদা রাখতে হবে কিনা, আমার প্লেটে অন্য কেউ খেতে পারবে কিনা।
তো তাদের জন্য এই ইনফরমেশনটা যে না আপনার সাথে পাশাপাশি থাকলে, আপনার সাথে এক প্লেটে খেলে, এক বিছানায় ঘুমালে এই ভাইরাসটা স্প্রেড করবে না আনটিল আপনার বডির সিক্রেশনের সাথে তার কোনো রিলেশন না হয়। This table shows the various body fluids that contain the virus. এখানে আমরা যদি দেখি, the highest level of the virus remains in the blood, serum and wound exudate, and moderately in semen, vaginal fluid and saliva, and very much little in urine, feces, sweat, tear and breast milk. এখানে breast milk টার কথা খেয়াল রাখা দরকার যে breast milk এ কিন্তু hepatitis B virus secretion is very minimum. This information is important as because the hepatitis B virus positive mother must breastfeed to their baby. HBsAg positivity is not a contraindication for breastfeeding. Now we need to notify some population who are in the highest risk group. We, the healthcare personnel, doctor, nurse, all are in the high risk group. Also dentist, patients. Those patients who are the mother, whose mother is HBsAg positive. So একজন পেশেন্ট যদি আমাদের পাওয়া যায় হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের, তাহলে তার ফ্যামিলির প্রত্যেককে স্ক্রিনিং করতে হবে। অর্থাৎ বাবা মা পজিটিভ হলে প্রত্যেক সন্তানকে, সন্তান পজিটিভ হলে অন্য ভাই বোনকে এবং মাদার ফাদার কে আমাদের স্ক্রিনিং করতে হবে ফর HBsAg পজিটিভিটি, as because this virus spreads through the vertical transmission. All the family members can be infected. And also sexual workers, homosexual, IV drug abuser and partner of hepatitis B virus positive patient. So এই ইনফরমেশনটা আমি এখানে সবার জন্য বলতে চাই যে কোনো পেশেন্ট যদি HBsAg পজিটিভিটি নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে, আমরা অবশ্যই তার ফ্যামিলি স্ক্রিনিং করব। কারণ হতে পারে যে পেশেন্ট আমার সামনে আসছে তার এই মুহূর্তে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট লাগছে না, কিন্তু তার একজন ফ্যামিলি মেম্বার, তার কিন্তু যে কোনো সময় ওই মুহূর্তেও ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে। অনেক সময় হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সেই পেশেন্ট গুলার ক্ষেত্রেও তাদের ফ্যামিলি মেম্বার স্ক্রিনিং করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ যে পেশেন্ট আমার সামনে আছে, হতে পারে আমি তার হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা বা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ম্যানেজমেন্টে খুব বেশি উপকার করতে পারবো না, কিন্তু তার ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য আমরা কিন্তু অনেক হেল্প করতে পারবো। So this information is very important for the management of hepatitis B virus. Now this slide will show regarding the outcome of hepatitis B virus. এখানে আমরা যদি দেখি দুইটা আরো আমরা দেখিয়েছি, একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ইনফেকশন এন্ড চাইল্ডহুড ইনফেকশন। অ্যাডাল্ট ইনফেকশনের অ্যাডাল্ট অবস্থায় যদি কোনো পেশেন্ট হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়, তাহলে মোস্ট অফ দেম উইল বি রিকভার্ড অর কিওর্ড। অর্থাৎ HBsAg পজিটিভ হয়েছে কোনো কারণে, ব্লাডের কন্ট্যাক্ট আসার কারণে, সেক্সুয়াল রিলেশনের মাধ্যমে, সেই পেশেন্ট গুলো 95% এর কিন্তু HBsAg নেগেটিভ হয়ে যায় এক সময়। 5% পেশেন্ট উইল ডেভেলপ ক্রনিক ক্যারিয়ারসিটি। On the other hand, childhood infection, that is the infection transmitted from mother to fetus, mother to the newborn baby. In these patients, 95% patient will be chronic carrier. এখানে এর কারণটা হচ্ছে যে ডিউরিং চাইল্ডহুড যেহেতু পেশেন্টের ইমিউনোজেনিসিটি is very minimum, the viral transmission and viral replication rate will be very high. Ultimately, these patients will develop chronic hepatitis B, and only 5% patient will be recovered. And among these patients, those who develop chronic hepatitis and cirrhosis, এদের মধ্যে থেকে they also have the chance of development of hepatocellular carcinoma. রিগার্ডিং দিস স্লাইড, আমি এই স্লাইডের এটা হচ্ছে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ইনফেকশনের একটা স্লাইড, যেখানে দেখানো হচ্ছে যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যদি দেখেন যে সারফেস অ্যান্টিজেন যে ডেটে পজিটিভ হয়, তারপরে 3 থেকে 4 মাস সময় লাগে সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ হয়ে যেতে। সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে শরীরে অ্যান্টি HBs নামে একটা টাইটার ডেভেলপ করে। দিস টাইটারের প্রেজেন্স ইন্ডিকেটস immunogenicity, and patient has a development of an antibody against the virus. But what happens during the period, অনেক সময় যেটা হয়, there is a period যেটাকে আমরা বলি উইন্ডো পিরিয়ড। অ্যাকিউট হেপাটাইটিস অথবা অ্যাকিউট লিভার ফেলিওরের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে যাদের আমরা HBsAg করলে এটা নেগেটিভ পাই, আবার অ্যান্টি HBs করলেও নেগেটিভ পাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যান্টি HBc করতে হয়, পার্টিকুলারলি অ্যান্টি HBc IgM। Presence of anti HBc IgM indicates acute hepatitis B virus infection.
নাও রিগার্ডিং দিস স্লাইড, এই স্লাইডটা আমাদের সবার খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার। এখানে আমরা স্লাইডের কয়েকটা অংশ আছে, আমি দেখাবো। যে প্রথম অংশটা হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে ভাইরাল লোড, দ্বিতীয় অংশটা হলো রিগার্ডিং লিভার এনজাইমস, এন্ড তৃতীয় অংশটা হলো লিভারের হিস্টোলজি। আমাদেরকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের লাইফ সাইকেলটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটা মায়ের কাছ থেকে সন্তানের কাছে যখন আসে, অর্থাৎ জীবনের বাচ্চার প্রথম দিন, জন্মের পরের দিন থেকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসেরও লাইফ সাইকেল সেই বাচ্চার শরীরে শুরু হয় এবং এটা চলতে থাকে লাইফ লং, যতদিন সে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ মোস্ট অফ প্রেজেন্স হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পেশেন্ট মিনস ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পেশেন্ট। অর্থাৎ মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট যারা আমাদের কাছে এইচবিএসএজি পজিটিভ হিসাবে আসে, আমাদের তাদেরকে ক্রনিক হেপাটাইটিস বি হিসাবেই ধরে নিতে হবে। আর বাই ডেফিনেশন ক্রনিক হেপাটাইটিস বি বলতে আমরা কিন্তু বুঝি যে মোর দেন 6 months এইচবিএসএজি পজিটিভিটি। কিন্তু এখন আমার এটা প্রমাণ করার জন্য 6 মাস ধরে অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নাই। জেনারেলি উই শুড কনসিডার অল দ্য হেপাটাইটিস বি পেশেন্টস অ্যাজ এ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট। এখানে আমি যদি দেখি যে ডিউরিং দ্য বার্থ, জাস্ট আফটার ফিউ ইয়ার্স অফ বার্থ, ভাইরাল লোডের দিকে আমরা যদি তাকাই, যে দ্য ভাইরাল লোড উইল বি ভেরি হাই, এবং at that time there will be a very high replication rate. For this reason the patients will be HBeAg positive. আমরা যদি দেখি যে এখানে পেশেন্টের হেপাটাইটিস ই অ্যান্টিজেনটা পজিটিভ পাওয়া যায়, এই ফেজটাকে আমরা বলি ইমিউন টলারেন্ট ফেজ বা এইচবিভি টলারেন্ট স্টেজ। এই অবস্থায় আমরা যদি একটু নিচে লিভার এনজাইমের দিকে তাকাই, দেখবো যে দ্য লিভার এনজাইম উইল রিমেইন নর্মাল। এই সময় লিভার এনজাইম সাধারণত বাড়ে না, অথবা বাড়লেও খুব কম সময়ের জন্য বাড়ে। এবং লিভার হিস্টোলজি, ওই সময় আমি যদি পেশেন্টের লিভার হিস্টোলজি করি, দ্য লিভার বায়োপসি উইল শো there will be very it will be normal or very minimum inflammation will found at that time. এরপরে কি হয় আপনারা যদি দেখেন যে গ্রাজুয়ালি ভাইরাল লোডটা কমে আসে, এবং যখন ভাইরাল লোড কমে আসে ওই সময় পেশেন্টের কিন্তু লিভার এনজাইমস ইন্টারমিটেন্টলি বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ক্রনিক হেপাটাইটিস এসজিবিটি বেড়ে যায়, আবার কমে আসে, আবার বেড়ে যায়, দিস টাইপ অফ ফ্লাকচুয়েটিং চেঞ্জ অফ লিভার এনজাইমস। এবং ওই সময় আমরা যদি পেশেন্টের হিস্টোপ্যাথোলজি করি, দেখবো যে দেয়ার উইল বি প্রেজেন্স অফ ইনফ্লামেশন, নেক্রোসিস and development of fibrosis gradually. So এরপরে আমি যদি লিভার হিস্টোলজি দেখি এখানে দেখা যাবে যে there will be a phase of chronic hepatitis. এখন এই ক্রনিক হেপাটাইটিস এর পরে একটা পিরিয়ড আসে, যেই পিরিয়ডটা দেখেন উপরে লেখা আছে, এটা হচ্ছে ল্যাটেন্ট ফেজ। এই সময় শরীরের ভাইরাল লোড কিন্তু একদম নীল হয়ে যায় বা কমে যায়। ওই সময় আমরা যদি ভাইরাল লোড কমে যায় এবং ওই সময় আমরা যদি এসজিপিটি করি, দেখা যায় এসজিপিটি নর্মাল হয়ে যায়। এবং ওই একই সময় আমরা যদি লিভার বায়োপসি করি, দেখবো যে তার পেশেন্টের ইনফ্লামেশন অনেক কমে আসছে, লিভার বায়োপসিতে বলবে নর্মাল অথবা মিনিমাল ইনফ্লামেশন। এভাবে কিন্তু অনেকগুলো বছর পার হয়ে যায়। পার হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যায় জীবনের আরেকটা পিরিয়ডে যে আবার হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রিপ্লিকেশন শুরু হয়, এবং সেই সময় ডিএনএ কাউন্ট আবার বাড়তে শুরু করে। এবং ওই সময় আমি যদি ইএজি করি, দেখবো যে ইএজি উইল বি নেগেটিভ। এই ভ্যারাইটি যাদের ইএজি নেগেটিভ পাওয়া যায় তাদেরকে আমরা বলি মিউটেন্ট ভ্যারাইটি। সাধারণত মিউটেন্ট জিন যেগুলো ডেভেলপ হয় শরীরে, মিউটেন্ট জিনগুলোর ই অ্যান্টিজেন প্রডিউসিং ক্যাপাবিলিটি থাকে না। এই জন্য এই রোগীগুলোর আমরা যদি ই অ্যান্টিজেন দেখি, ই অ্যান্টিজেনের লেভেলটা কম থাকে, ডিএনএ কাউন্টও ওই পেশেন্ট গুলোর কিন্তু আমরা কম পাই। এবং ওই সময় আমরা এসজিপিটি করলে এসজিপিটিও আবার বাড়তে থাকে। একই রোগীটার আমি যদি বায়োপসি করি, আবারও দেখবো ক্রনিক হেপাটাইটিস। আলটিমেটলি দ্য পেশেন্ট উইল ডেভেলপ সিরোসিস এন্ড আলটিমেট রেজাল্ট ফাইনালি পেশেন্ট উইল ডেভেলপ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। সো এই স্লাইডটার উপরে আমি খুব এমফেসিস দিব যে আমরা সবাই স্লাইডটা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব, এবং এইটা থেকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক কাজে লাগবে। সো এই দিস স্লাইড, এখানে আমরা সেরোলজিক্যাল মার্কারস অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন এবং সেগুলোর কোনটা দিয়ে আমরা কি মিন করি এটা এখানে দেখানো হয়েছে। কোন পেশেন্টের যদি HBsAg পজিটিভ থাকে, দ্যাট ইন্ডিকেটস অ্যাকিউট অর ক্রনিক হেপাটাইটিস ইনফেকশন, এন্ড anti-HBc IgM পজিটিভ থাকলে দ্যাট ইন্ডিকেট রিসেন্ট ইনফেকশন। HBeAg positivity indicate high infectivity. Anti-HBe indicates low infectivity. Anti-HBs indicates high immunity against hepatitis B virus. যদি পেশেন্টের anti-HBc total, HBsAg and HBV DNA তিনটাই পজিটিভ থাকে, that indicates chronic infection. আবার একই পেশেন্টের যদি anti-HBs total পজিটিভ, anti-HBc total থাকে পজিটিভ,
অ্যান্টি এইচবিএস সারফেস অ্যান্টিজেন অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকে বাট ডিএনএ আনডিটেক্টেড থাকে, এটাকে বলা হয় রিজলভ ইনফেকশন। দিস টেবিল, এখানে আমরা কিছু ডেফিনেশনস দিয়েছি যেগুলো হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্র্যাকটিসে আমাদের কাজে লাগে। যেমন একটা পেশেন্টকে আমি কখন ক্রনিক হেপাটাইটিস বি বলবো, কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকবে? 1 নাম্বার ক্রাইটেরিয়া সারফেস অ্যান্টিজেনের প্রেজেন্স, এটা মোর দেন 6 মান্থস হতে হবে। 2 নাম্বার ক্রাইটেরিয়া পেশেন্টের ডিএনএ, যেটা কিনা আনডিটেক্টেবল হতে পারে, সেভারাল বিলিয়ন কাউন্টও হতে পারে। ই অ্যান্টিজেন পজিটিভ এবং ই অ্যান্টিজেন নেগেটিভ দুই ধরনের হতে পারে। লিভার এনজাইমস নরমাল থাকতে পারে, লিভার বায়োপসি, ক্রনিক হেপাটাইটিস থেকে শুরু করে ফাইব্রোসিস, সিরোসিস, যে কোনো কিছু থাকতে পারে। তাহলে সামারি করলে, এনি পেশেন্ট অফ HbSAg পজিটিভ who have either any level of DNA and any liver biopsy change or normal or ALT will be defined as chronic hepatitis. এদের মধ্যে কাদেরকে আমরা ইমিউনোটলারেন্ট বলবো? যাদের EAG পজিটিভ থাকবে, DNA count will be very high, normal ALT level, liver SGPT will be persistently normal or minimally elevated, এই পেশেন্ট গুলাকে আমরা বলবো যে ইমিউনোটলারেন্ট ফেজ। এবং এদের আমরা যদি লিভার বায়োপসি করি, দেয়ার উইল বি মিনিমাল ইনফ্লামেশন। আচ্ছা, এখন ইমিউন অ্যাক্টিভ কখন আমরা বলি? যখন কিনা ডিএনএ লেভেল হাই থাকবে মোর দেন 20,000, এর সাথে ইএনটিজেন পজিটিভ অথবা ইএনটিজেন নেগেটিভ পেশেন্টও হতে পারে। ইএনটিজেন নেগেটিভ হলে সেক্ষেত্রে আমরা ডিএনএ মোর দেন 2000 হলেই সেটাকে কনসিডার করি অ্যাজ এ কেস অফ ইমিউন অ্যাক্টিভ কেস। আর যদি ইএনটিজেন পজিটিভ হয়, তাদের ক্ষেত্রে 20,000 এর বেশি হলে কনসিডার করি। আর এর সাথে ইন্টারমিটেন্টলি আর পারসিস্টেন্টলি এলিভেটেড ALT and liver biopsy will shows moderate to severe necroinflammation with fibrosis, with or without fibrosis. তাহলে বায়োপসিতে আমার মডারেট টু সিভিয়ার নেক্রোইনফ্লামেশন থাকতে হবে। আর ইনঅ্যাক্টিভ কখন বলবো ক্রনিক হেপাটাইটিসকে? এসজিপিটি পারসিস্টেন্টলি নরমাল থাকতে হবে। HbSAg তো অবশ্যই প্রেজেন্ট থাকবে মোর দেন 6 মান্থ, এর সাথে ইএজি নেগেটিভ হবে, অ্যান্টি এইচবিই পজিটিভ হতে হবে, ডিএনএ লেভেল আইদার আনডিটেক্টেড অর লেস দেন 2000, and persistently normal ALT and liver biopsy will show minimal necroinflammation, minimal change or no hepatitis. Now regarding the presentation, যেহেতু আমাদের কাছে হেপাটাইটিস বি দুই ভাবে আসে, অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক। তো অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি যদি হয়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের একটা ডেফিনিট হিস্ট্রি থাকে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, সার্জারি, কন্টাক্ট উইথ HbSAg পজিটিভ পেশেন্ট, এরকম একটা হিস্ট্রির পেশেন্ট অ্যাকিউট একটা ইনলেস নিয়ে আসছে, অর্থাৎ এসজিপিটি বেড়ে গেছে, বিলিরুবিন হাই। এই রোগীগুলোর ট্রিটমেন্ট উইল বি সেম অ্যাজ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি অফ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস অফ আদার কজ। আমরা কি অ্যাডভাইস দেই পেশেন্টকে? ফুল রেস্ট, নর্মাল ডায়েট এবং সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট। অনেক সময় বমি হলে আমরা অ্যান্টিএমেটিক দেই, যদি ডিসপেপসিয়া থাকে আমরা একটু পিপিআই দেই, অ্যান্টাসিড দেই, এবং অ্যাভয়েড হেপাটোটক্সিক ড্রাগস এন্ড অ্যালকোহল। পেশেন্ট অবশ্যই যত মিনিমাম ড্রাগসে রাখা যায় এটা রাখতে হবে, এবং মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট উইল রিকভার ফ্রম অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি উইথ HbSAg নেগেটিভিটি। এখন এই পেশেন্ট গুলোর মধ্যে কাউকে কাউকে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিভাইরাল দিতে হয়। কাদেরকে অ্যান্টিভাইরাল দিব? যদি পেশেন্টের বিলিরুবিন মোর দেন 3 হয়, আইএনআর মোর দেন 1.5, পেশেন্টের এনকেফালোপ্যাথি আর অ্যাসাইটিস থাকে, তাহলে আমরা কি করব? এই পেশেন্ট গুলাকে অ্যান্টিভাইরাল দিব। এবং প্রিফার্ড অ্যান্টিভাইরাল উই উইল ইউজ এন্টেকাভির, টেনোফোভির, অ্যালেফানামাইড আর টেনোফোভির ডাইসোপ্রোক্সিল, যে কোনোটা আমরা ইউজ করতে পারি। এখন আমরা একটা অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ম্যানেজমেন্টের ট্রিটমেন্ট কতদিন দিব? ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে উই উইল ফলো দ্য পেশেন্ট। যদি HbSAg নেগেটিভ হয়ে যায়, উই উইল স্টপ আওয়ার ট্রিটমেন্ট। আর যদি HbSAg নেগেটিভ না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টের যদি লিভার ফেলিওর ডেভেলপ করে, উই হ্যাভ টু অ্যাডভাইস ফর লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন। আরেকটা জিনিস হলো যে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারফেরন কখনো ইউজ করব না। সাধারণত 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে পেশেন্টের HbSAg নেগেটিভ হয়ে যায়। So this is about the management of acute hepatitis B. Now, the main part of management of chronic hepatitis B, actually hepatitis B এর ম্যানেজমেন্ট বলতে কিন্তু chronic hepatitis B এর ম্যানেজমেন্টই বোঝানো হয়। এই জন্য chronic hepatitis B এর ম্যানেজমেন্ট আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখন আমাদের ট্রিটমেন্টের গোলটা কি, এটা সবার আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার। রোগী এসে আমার কাছে বলবে যে স্যার HbSAg পজিটিভ, এটাকে নেগেটিভ বানায় দেন যাতে আমি বিদেশে যেতে পারি। এখানে রোগীদেরকে পরিষ্কার করতে হবে যে till date we have no such a drug that can guarantee for HbSAg negativity, অর্থাৎ HbSAg কে পজিটিভ কে নেগেটিভ বানায় দেওয়ার মতন কোনো ওষুধ এখনো আমাদের হাতে নাই। তাহলে আমরা ট্রিটমেন্টটা কেন দিচ্ছি? ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছি so that we can prevent the development of liver cirrhosis
অ্যান্ড লিভার কার্সিনোমা। এই দুইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট দিব। আর এইচবিএসজি নেগেটিভ না হলে আমাদের ট্রিটমেন্টটার উদ্দেশ্যটা কি বা গোলটা কি হবে? দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান, উদ্দেশ্য হচ্ছে টু রিডাকশন অফ দ্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ডিএনএ কাউন্টকে আমরা কমায় আনতে হবে টু এ আইদার আনডিটেক্টেড অর মিনিমালি ডিটেক্টেড লেভেল। দুই নম্বর হচ্ছে একটা পেশেন্টের এইচবি ইএজি পজিটিভ আছে, এক্ষেত্রে এইচবি ইএজি সেরো কনভার্সন হচ্ছে আমার নেক্সট টার্গেট। এন্ড থার্ড টার্গেট হচ্ছে রিডিউস লিভার ইনজুরি, যেহেতু পেশেন্টের ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে এবং একটা ফেজে যে ক্রনিক ইনফ্লামেশন will be transformed to liver cirrhosis, so we have to reduce the liver injury and prevention of fibrosis. এই চারটা জিনিসকে আমরা যদি প্রিভেন্ট করি, with this prevention we have to prevent the development of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে though we can prevent the development of cirrhosis, still the patient has a chance of development of hepatocellular carcinoma even the patient is in regular treatment. কারণ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের মধ্যে কিছু জিন থাকে, হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের জিনের মধ্যে কিছু অংশ আছে যেটা কিনা ভাইরাস যদিও আনডিটেক্টেড হয়ে যায় অট্রিটমেন্টে থাকে, তারপরেও দ্য ক্যান্সার প্রডিউসিং যে অংশটা বা ক্যান্সার ট্রান্সফরমেশনের এটা কিন্তু একেবারে আমরা জিরো করে দিতে পারি না। সো পেশেন্টকে আমাদের রেগুলার ফলো আপে রাখতে হবে, অর্থাৎ এনি পেশেন্ট অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস গেটিং ট্রিটমেন্ট শুড গো আন্ডার আল্ট্রাসাউন্ড 6 মান্থলি অ্যান্ড আলফা ফিটোপ্রোটিন। 6 মাস পর পর রোগীকে আমাদের একটা করে আল্ট্রাসাউন্ড এবং আলফা ফিটোপ্রোটিন করার অ্যাডভাইস দিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যে সো দ্যাট উই ক্যান ডায়াগনোজ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা আর্লি। ইফ উই ডায়াগনোজ ইট আর্লি উই ক্যান গো ফর দ্য ফার্দার ম্যানেজমেন্ট লাইক resection of the tumor or transarterial chemoembolization or radio frequency ablation, even liver transplantation. কিন্তু if we do not follow up the patient routinely, then the patient will come in such a presentation, then there will be the patient will be in an inoperable and inoperable state, এবং সেক্ষেত্রে আর তেমন কিছুই করা যায় না পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের জন্য। এই জন্য any patient of hepatitis B positivity will have to advise 6 monthly ultrasound and alpha fetoprotein. Now, regarding the treatment of chronic hepatitis B, আমাদের কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হয়? নাম্বার হচ্ছে হু টু ট্রিট, আমি কোন রোগীটাকে ট্রিটমেন্ট দিব, অর্থাৎ এইচবিএসসি পজিটিভ নিয়ে আসলে কি আমি ট্রিটমেন্ট দিব নাকি আমার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। দুই নাম্বার হচ্ছে হোয়েন টু ট্রিট, কখন ওষুধ দিব, হোয়াট ট্রিটমেন্ট, কোন ওষুধটা দিব, সাইড এফেক্টস অফ দ্য ড্রাগস এন্ড আলটিমেটলি ফাইনাল আউটকাম হোয়াট উই আর এক্সপেক্টিং উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট, এবং কতদিন আমি চিকিৎসা দিব। অল দিস উই হ্যাভ টু রিমাইন্ড ডিউরিং দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি। এখানে মনে রাখা দরকার যে পেশেন্ট যারা হেপাটাইটিস বি পজিটিভ নিয়ে আসছে আলটিমেটলি তাদের লাইফ টাইমে যে কোনো এক সময় ট্রিটমেন্ট ওষুধ দেয়াই লাগে। সো উই হ্যাভ টু ফলো আপ অল দ্য পেশেন্ট লাইফ লং, এবং পেশেন্টদেরকে কাউন্সিলিং করতে হয়, যাদেরকে আমরা ওষুধ দিচ্ছি না তাদেরকেও এই কথাগুলো খুব ভালোভাবে বুঝাই দিতে হয় যে আপনাকে কিন্তু 3 মাস 6 মাস পর পর আমাদের সাথে ফলো আপে আসতে হবে, যাতে করে কিনা আমরা সঠিক সময় আপনাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারি। ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, হু টু ট্রিট। ক্রনিক হেপাটাইটিস বি পেশেন্টকে আমরা কখন ট্রিটমেন্ট দিব? ফার্স্ট অফ অল, যদি পেশেন্ট ইমিউন অ্যাক্টিভ স্টেটে আসে, অর্থাৎ পেশেন্টের এইচবিএসজি পজিটিভ উইথ রেজড এএলটি, পেশেন্টের পারসিস্টেন্টলি লিভার এনজাইমসটা বেশি থাকছে এবং পেশেন্টের ডিএনএ লেভেলটা হাই, এরকম স্ট্যাটাস যদি হয় উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট উইথ অ্যান্টিভাইরাল। এনি পেশেন্ট অফ সিরোসিস, সিরোসিস আবার আমাদের কাছে দুই রকম ভাবে আসে, একটা হচ্ছে কম্পেনসেটেড সিরোসিস অর ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস। Any patient, either compensated or decompensated, we have to start chronic hepatitis B management. And any patient of liver transplantation who transplanted due to presence of liver cirrhosis due to hepatitis B should undergo lifelong antiviral therapy after liver transplantation. And also pre and post chemotherapy all hepatitis B virus carrier. যাদের HBsAg পজিটিভ আছে আমরা অন্য সময় ট্রিটমেন্ট দেই নাই, কিন্তু পেশেন্ট আন্ডার কেমোথেরাপি, সে পেশেন্টের অন্য কোনো কারণে সে কেমোথেরাপি পাচ্ছে, রিটুক্সিমাব পাচ্ছে ফর লিম্ফোমা, then we have to start antiviral, otherwise there will be a flare of hepatitis B virus. এখন during initiation of hepatitis B virus management what we should consider, আমরা কি কি জিনিস দেখি? এক নম্বর হচ্ছে যে ইনিশিয়েটিং লেভেলে আমাদের পেশেন্টের এএলটি লেভেলটা কত, ইট ইজ ভেরি ম্যান্ডেটরি। পেশেন্ট কি এইচবিএসএজি পজিটিভ না নেগেটিভ? হোয়াট ইজ দ্য ডিএনএ লেভেল? ডিএনএ লেভেল আমাদের
করা অত্যন্ত ম্যান্ডেটরি। একটা পেশেন্টের এই জিনিসটা খেয়াল রাখা দরকার, বিশেষ করে আমাদের গ্রাম পর্যায়ে বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, উপজেলা লেভেলে অনেক সময় কিন্তু আমরা HbSg পজিটিভ একটা রেজড ALT দেখে ওষুধ শুরু করে দিই, কিন্তু উই মাস্ট ডু এ hepatitis B ভাইরাস DNA prior to initiation of antiviral। এছাড়া আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে HbSg কোয়ান্টিফিকেশন টেস্ট করি। কোয়ান্টিফিকেশন টেস্টটা মূলত আমাদের লাগে ওই সমস্ত পেশেন্টদের জন্য যাদের আমরা ইন্টারফেরন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। এছাড়া হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিং এন্ড স্টেজিং, যেটা প্র্যাকটিক্যালি করা উচিত বা গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা সমস্ত পেশেন্টের হিস্টোলজি করি না। এবং পেশেন্টের লিভার সিরোসিস আছে অথবা নাই, এটাও আমার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রাখা দরকার। পেশেন্ট কি কম্পেনসেটেড পেশেন্ট না ডিকম্পেনসেটেড পেশেন্ট, this should also kept in mind, and presence or absence of hepatocellular carcinoma, that also should be kept in mind during initiation of antiviral therapy। কারণ একটা পেশেন্ট যদি এমন একটা ইনঅপারেবল স্টেটে চলে আসে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমার, যেখানে পেশেন্টের লাইফ স্প্যানই অনলি 3 মান্থ, সেক্ষেত্রে আসলে অ্যান্টিভাইরাল স্টার্ট করার দ্বারা পেশেন্টকে আমরা এক্সট্রা কোনো বেনিফিট দিতে পারি না। ফর হুইচ উই শুড কনসিডার দিস থিংস, পেশেন্টের কি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা আছে কিনা। রিগার্ডিং ডিএনএ ম্যানেজমেন্ট আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রায়র টু ইনিশিয়েশন অফ অ্যান্টিভাইরাল উই মাস্ট ডু এ ডিএনএ। কি কারণে? বিকজ আফটার ইনিশিয়েশন আমাদের একটা ট্রিটমেন্ট টার্গেট বা গোল ঠিক করতে হয় যে অ্যান্টিভাইরাল আমি দিচ্ছি, আমার ডিএনএ লোডটা কতটুকু কমে আসলো, অথবা ডিএনএ লোড আদেও কমছে কিনা। আমাদেরকে অনেক সময় অ্যান্টিভাইরাল সুইচ করতে হয়। আমরা অ্যান্টিক্যাভেট দিয়েছি, অ্যান্টিক্যাভেট দিয়ে দেখা গেল যে ডিএনএ লেভেল কিন্তু কমছে না। ডিএনএ লেভেল 10⁻10 ছিল, এখন 10⁻9 অথবা 10⁻8, অলরেডি 3 মান্থস 6 মান্থস হ্যাভ পাস্ট। সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু কনসিডার ট্রিটমেন্ট ফেলিওর। পেশেন্টের আইদার পেশেন্ট যদি রেগুলার ওষুধ খাচ্ছে কিনা এটা আমরা আগে দেখি, পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করি ভালোভাবে যে সে রেগুলার প্রতিদিন ওষুধ খেয়েছে কিনা। কারণ হেপাটাইটিস বি এর ম্যানেজমেন্টে কিন্তু ট্রিটমেন্ট অ্যাডহারেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্টের যদি ট্রিটমেন্ট অ্যাডহারেন্স না থাকে, অনেক সময় কিন্তু পেশেন্ট ডিসকন্টিনিউ করে ফেলে, তখন ভাইরাল রিপ্লিকেশন বেড়ে যায়, ভাইরাল লোড বেড়ে যায়। এই জন্য পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের সময় আমাদেরকে সব সময় এই কথাটা বলতে হবে, বিকজ এই রোগগুলো কিন্তু আসলে কোনো সিমটম নিয়ে আসে না। সমস্ত ট্রিটমেন্ট অপশনস আর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ইনভেস্টিগেশনস। এই জন্য আমরা কি করব, রোগীদেরকে কাউন্সিলিং খুব ভালোভাবে করব যে আপনি কিন্তু ওষুধটা অবশ্যই কন্টিনিউ করবেন। আপনার যে সমস্যাগুলো তৈরি হবে এটাও রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে ডায়াগনোসিস করতে হবে আমাদেরকে। আর যখন আপনার সমস্যা আপনি প্র্যাকটিক্যালি বুঝবেন যে আপনার একটা পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, জন্ডিস হয়ে গেছে, তখন আসলে আমাদের খুব বেশি কিছু করার থাকবে না। এই কথাগুলো আমরা যদি রোগীদেরকে ভালোভাবে বুঝায় না দিই, যেটা হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টের ডিসকন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট। কারণ ট্রিটমেন্টটা কস্টলি, মিনিমাম একটা পেশেন্টের প্রতি মাসে 2000 থেকে 4000 টাকা খরচ হবে, এবং সেটা লাইফ লং কন্টিনিউ করতে হয়। সো পেশেন্ট উইল বি পেশেন্ট কি হয়, এক সময় টায়ার্ড হয়ে যায়, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করতে চায় না, ডিসকন্টিনিউ করে, এবং আলটিমেটলি দিস পেশেন্টস উইল ডেভেলপ ফ্লেয়ার, সিরোসিস, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। সো টু ডু ডিএনএ ইজ এ ম্যান্ডেটরি। আপনার রোগীকে বলবেন যে আপনি দরকার হলে ট্রিটমেন্ট 1 মাস পরে শুরু করেন, আপনি আগে পয়সা জোগাড় করেন, অন্তত একটা ডিএনএ করেন, তারপরে আমরা ট্রিটমেন্ট করব। সো এখানে আমার ইনফরমেশনটা হচ্ছে ফর স্টার্টিং আর গিভিং ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, এখানে হারিনেস ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট। একেবারে তাড়াহুড়া করে একটা অ্যান্টিভাইরাল দিয়েই দিতে হবে আমাকে আজকেই, এরকম মানসিকতা পরিবর্তন করে বরং গাইডলাইন অনুযায়ী ধাপে ধাপে চিকিৎসা করা, এটাই উত্তম। এবং পেশেন্টকে আমরা যদি ধীরে ধীরে চিকিৎসা করি, আমাদের পেশেন্টের অ্যাডহারেন্স বাড়বে, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করবে। কিন্তু আমি যদি তাড়াহুড়া করে একটা অ্যান্টিভাইরাল শুরু করে দিই, তখন কিন্তু আমরা যে এই পেশেন্টের কি ডিএনএ আসলে মানে নেগেটিভ কিনা, ডিএনএ আসলে পেশেন্টকে আসলে অ্যান্টিভাইরাল দেওয়াটা ইন্ডিকেটেড ছিল কিনা, পেশেন্ট কতদিন ওষুধ খাবে, কিছুই ঠিক করতে পারবো না। For which to do a DNA prior to initiation of antiviral is very much mandatory. এখন আমরা যখন ট্রিটমেন্ট শুরু করব, আমাদের যে ডিসিশনটা নিতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কি ইন্টারফেরন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব নাকি ওরাল অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট আমাদের আছে এবং দুইটারই কিছু ভালো এবং খারাপ দিক রয়েছে। ইন্টারফেরন আমাদের এখনো ইউজ হয়, পার্টিকুলারলি পেগিলেটেড ইন্টারফেরন। এটার কিছু বেনিফিশিয়াল দিক রয়েছে, আমি সেটা যদি আলোচনা করি। যে এখানে 1 নাম্বার বেনিফিট হচ্ছে যে পেশেন্টের ফিনিট থেরাপি, অর্থাৎ পেশেন্টকে আমি 6 মাস বা 1 বছর ট্রিটমেন্ট দিব, তারপর ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দিব। এটা হচ্ছে ইন্টারফেরনের সবচেয়ে ভালো দিক।
2 নাম্বার হচ্ছে যে ইন্টারফেরন হ্যাজ গট এ হাই মানে রেট অফ HbA নেগেটিভিটি, অর্থাৎ ইন্টারফেরন গ্রুপ যারা পেয়েছে তাদের অনেকেরই কিন্তু আলটিমেটলি HbA নেগেটিভ হয়ে যায় ট্রিটমেন্ট বন্ধ করার পরে, দেখা যায় এক সময় তার HbA কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যায়। সো দিস আর দ্য পজিটিভ সাইডস অফ টেকিং ইন্টারফেরন্স। অ্যান্ড ইন্টারফেরন মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা কি? মেকানিজম অফ অ্যাকশন হচ্ছে যে এটা এক নাম হচ্ছে ইমিউনোমডুলেটর, অর্থাৎ বডিতে ইমিউনোমডুলেটরি ফাংশনের মাধ্যমে সে ইনফ্লামেশন কমায়, ফাইব্রোসিস প্রিভেন্ট করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাল অ্যাক্টিভিটির কারণে এটা ভাইরাল লোডকে কমায় নিয়ে আসে। আর আরেকটা হচ্ছে যে এটা HbA ক্লিয়ারেন্স করে ফেলে। কিন্তু ইন্টারফেরন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস পেশেন্ট। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এনি পেশেন্ট কাম টু আস উইথ লিভার ফেলিওর, decompensated cirrhosis or ascites, encephalopathy, hepatocellular carcinoma, interferon is contraindicated. We must not give interferon. Interferon আরেকটা দিক হচ্ছে যে it is a costly drug, around 10,000 টাকা প্রত্যেকটা পেশেন্টের উইকলি লাগবে। So these are the things we should consider during interferon. Interferon has got some side effects like particularly flu-like illness. রোগীগুলোর অনেক সময় flu-like illness হয়, জ্বর আসে, গা ব্যথা হয়, অনেক সময় প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায়, ডিএনএ হেমোগ্লোবিন কমে যায়। So we have to follow up the patients for these side effects. এখন আসি নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ। These are the oral antivirals and currently main mode of therapy for hepatitis B virus management. নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ এগুলো মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা কি? নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ মূলত হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের যে জিনোমের মধ্যে যে নিউক্লিওসাইড গুলো আছে সেখানে বাইন্ড করে ডিউরিং ভাইরাল রিপ্লিকেশন। সো ভাইরাল রিপ্লিকেশন যখন হবে একটা রোগ ডিএনএ তখনই কিন্তু এই ওষুধগুলো কাজ করবে। সো অ্যাক্টিভলি রিপ্লিকেটিং পেশেন্ট যদি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে নিউক্লিওসাইড অ্যানালগের খুব বেশি রোল নাই। এই জন্য আমরা ওই সমস্ত পেশেন্টকেই নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ দেই যে সমস্ত পেশেন্টে ভাইরাস ইজ অ্যাক্টিভলি রিপ্লিকেটিং। এবং অ্যাক্টিভলি রিপ্লিকেশনের ফিচার কি? ডিএনএ বেশি হবে, এসজিপিটি হাই হবে, বায়োপসি করলে সেখানে আমরা ইনফ্লামেশনের ফিচার পাবো। এটার মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা কি? এটা যখনই নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ গুলো জিনোমের সাথে বাইন্ড করার পরে এটা ভাইরাল রিপ্লিকেশনকে বন্ধ করে দেয়, অর্থাৎ ভাইরাসটা রিপ্লিকেট করতে পারে না। ভাইরাস রিপ্লিকেট করতে না পারলে কি হয়? আলটিমেটলি দ্য ডিএনএ কাউন্ট উইল ফল ডাউন। যখনই ডিএনএ কাউন্ট ফল ডাউন হয় তখন লিভারের ইনফ্লামেশন কমে আসে, এসজিপিটি নর্মালাইজ হয়ে যায়। এবং এই ট্রিটমেন্টের আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বাট নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ এটাকে আমাদের দিতে হয় ফর লং ডিউরেশন, অর্থাৎ মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট নিড টু গিভ লাইফ লং থেরাপি। সো রোগীকে আমি যখনই নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করব, ভেরি স্ট্রং কাউন্সিলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং ইনিশিয়েশন অফ অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি, ডিউরিং দ্য মেইনটেনেন্স অফ অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি। অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি মেইনটেনেন্সের সময় রোগীকে এটা বোঝাতে হয় যে আপনি কিন্তু ওষুধ বন্ধ করতে পারবেন না, ওষুধ বন্ধ করলে আপনার আবারও শরীরে এই ভাইরাসটা রেপ্লিকেশন শুরু করবে, আবার কিন্তু আপনার শরীরে মানে লিভারের ক্ষতি হবে, লিভার সিরোসিস হয়ে যাবে, কারণ রোগীরা ওষুধ বন্ধ করে দেয়। কমন প্র্যাকটিস, রোগীরা 2-3 মাস খাবে তারপর বন্ধ করে দিবে। সো ট্রিটমেন্ট অ্যাডারেন্স ইজ ভেরি মাচ ম্যান্ডেটরি ফর নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ থেরাপি। আচ্ছা, এখন আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি যে আমাদের এই স্লাইডটাতে যে এখানে আমরা ট্রিটমেন্ট রেসপন্স ফর নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ অ্যান্ড ইন্টারফেরন, আমরা উপরের দিকে যদি দেখি ইন্টারফেরন আমরা দিচ্ছি, ইন্টারফেরন দেওয়ার পরে একটা লম্বা পিরিয়ড আমরা পেশেন্টকে ফলো আপ করি। এই ফলো আপে দেখা যায় যে পেশেন্টের ইএজি সেরো কনভার্সন হয়ে যায়, ইএজি পজিটিভ পেশেন্ট আস্তে আস্তে ইএজি নেগেটিভ হয়, ডিএনএ কাউন্ট কমে আসে, আলটিমেটলি ডিএনএ সাপ্রেশন হয় এবং একটা সময় যে পেশেন্টের এইচবিএসজি ক্লিয়ারেন্স হয়। কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি নিউক্লিওসাইড থেরাপিতে দেখি যেখানে কিনা আমাদের মেইনটেইন থেরাপি, অর্থাৎ আমাদেরকে নিউক্লিওসাইড কিন্তু কন্টিনিউ করতে হয়। আপনারা যদি দেখেন যে এখানে নিউক্লিওসাইডটা একদম কন্টিনিউ করা হচ্ছে, এখানে বন্ধ করা হয়নি, তাহলে কি হবে? আনডিটেক্টেবল ডিএনএ বাই পিসিআর এবং নর্মাল, যখন আমরা নিউক্লিওসাইডটাকে মেইনটেইন করব তার ডিএনএ আনডিটেক্টেড থাকবে এবং এএলটি নর্মাল থাকবে। কিন্তু যদি আমরা নিউক্লিওসাইড বন্ধ করে দিই তখন কি হবে? দেখেন যে এখানে এইচবি ইএজি, আলটিমেট আমাদের ট্রিটমেন্ট টার্গেট কি? এইচবি ইএজি সেরো কনভার্সন। ওষুধ চলছে, একটা পর্যায়ে যে পেশেন্টের ইএজিটা সেরো কনভার্সন হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি কোনো পেশেন্টের সারফেস অ্যান্টিজেন সেরো কনভার্সন হয়ে যায়। পেশেন্ট যাদের ক্ষেত্রে ইএজি পজিটিভ রোগী থাকে, আমাদের রোগী যারা আছে অর্থাৎ এদের কারো কারো কিন্তু ইএজি পজিটিভ থাকে আর কারো কারো ইএজি নেগেটিভ থাকে। যে রোগীগুলোর ইএজি পজিটিভ থাকে আমাদের ট্রিটমেন্টের টার্গেট হয় আমরা ওষুধ দিব, দিয়ে ইএজিটাকে নেগেটিভ করে দিব, অর্থাৎ ইএজি সেরো কনভার্সন হবে, ইএজি পজিটিভ ছিল একসময় ইএজি নেগেটিভ হয়ে যাবে।
আর যে সমস্ত পেশেন্টের ইএজি নেগেটিভ, ওই পেশেন্ট গুলোর জন্য আমাদের ট্রিটমেন্ট টার্গেট ঠিক করতে হয় এভাবে যে সারফেস অ্যান্টিজেন যতদিন নেগেটিভ না হবে উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য ট্রিটমেন্ট। যদি সেটা না করি কি হবে, রিল্যাক্স লাইকলি হোয়েন স্টপ, যখনই আপনি ওষুধ বন্ধ করে দিবেন পেশেন্ট গুলো কিন্তু আবার রিল্যাক্স করবে। সো রোগী আমাদের কাছে প্রশ্ন কি করবে, রোগী প্রশ্ন করবে যে আমাকে স্যার কতদিন ওষুধ খেতে হবে, আমি ওষুধ কবে বন্ধ করতে পারবো, দ্যাট ইজ হোয়েন উই ক্যান স্টপ দ্য ট্রিটমেন্ট। তাহলে ইন্টারফেরনের ক্ষেত্রে তো এটা পরিষ্কার যে আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনার ট্রিটমেন্ট 6 থেকে 12 মাস। কিন্তু যদি সেটা আমরা ওরালের ক্ষেত্রে যাই, আমরা রোগীকে কি বলবো যে আপনার যদি ইএজি পজিটিভ হয় তাহলে আপনাকে আগে ইএজি নেগেটিভ হতে হবে। ইএজি নেগেটিভ হওয়ার পরে আমরা যেই ডেটে ইএজি নেগেটিভ পেয়েছি তার পরেও আরো 12 মাস ওষুধ কন্টিনিউ করব। তারপরে আমরা পেশেন্টের ওষুধ ডিসকন্টিনিউ করতে পারি। সেক্ষেত্রেও বলা হবে যে আপনাকে কিন্তু লাইফ লং ফলো আপে থাকতে হবে, অর্থাৎ ওষুধ ডিসকন্টিনিউ করার পরেও সে 3 মান্থলি এএলটি দিয়ে ফলো আপ করবে এবং 6 মান্থলি টু ইয়ারলি ডিএনএ দিয়ে ফলো আপ করবে, সো দ্যাট উই ক্যান ডায়াগনোজ দ্য রিল্যাপস এগেইন। আর যদি পেশেন্টের ইএজি নেগেটিভ থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের তাদেরকে বলতে হবে যে আপনাকে ওষুধ ওই পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে হবে যে পর্যন্ত আপনার সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ না হচ্ছে। ওষুধ দেওয়ার পরে আমরা 6 মান্থলি টু ইয়ারলি সারফেস অ্যান্টিজেন টেস্ট করবো এই রোগীগুলা। যেই ডেটে আমরা সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ পাবো তারপরেও আরো 1 ইয়ার, এটাকে কনসলিডেশন থেরাপি বলা হয়, যেই ডেটে সারফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ পাবো তারপরেও 1 বছর আমরা ওষুধ কন্টিনিউ করব। কন্টিনিউ করার পরে উই ক্যান স্টপ দ্য ট্রিটমেন্ট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ইন রেগুলার ফলো আপ। আচ্ছা, এরপরে আমাদের পেশেন্ট যদি আসে লিভার সিরোসিস এর, অথবা দ্যাট ইজ ডিকম্পেনসেটেড অথবা কম্পেনসেটেড সিরোসিস, এক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে যে আপনাকে লাইফ লং ওষুধ খেতে হবে, আপনি যতদিন বেঁচে আছেন আপনাকে কিন্তু ওষুধ খেতেই হবে, এটার কোনো এন্ড পয়েন্ট নেই। নাও এখন আমাদের যে সমস্ত পেশেন্ট আছে যাদের ট্রিটমেন্ট লাগে না, অর্থাৎ যারা ইনঅ্যাক্টিভ এইচবিএসসিজি ক্যারিয়ার, মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট কিন্তু এরকমই হবে যাদের এইচবিএসসিজি লেভেলটা এইচবিএসসিজি পজিটিভ, এসজিপিটি পারসিস্টেন্টলি নরমাল, লিভারে কোনো ইনফ্লামেশন নাই, ডিএনএ আইদার নেগেটিভ আনডিটেক্টেড অর কাউন্ট লেস দেন 2000। এই সমস্ত পেশেন্টে অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে আসলে খুব একটা লাভ নেই, কারণ অ্যান্টিভাইরাল এখানে কাজ করবে না, কারণ অ্যান্টিভাইরাল কাজ করে যাদের রিপ্লিকেশন হচ্ছে। কিন্তু ডিএনএ কাউন্ট 2000-এর নিচে হলে আমরা ধরে নিই যে রিপ্লিকেশন ইজ নট গোয়িং অন, সো উই শুড নট গিভ অ্যান্টিভাইরাল ইন দিস পেশেন্টস আনটিল দেয়ার ইজ সাম স্পেশাল সিচুয়েশনস। সো এই রোগীগুলোকে আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিব না, কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রতি 3 মান্থে এএলটি করে ফলো আপ করবো, 3 মাস পর পর এএলটি করবো, 6 মাস পর পর আল্ট্রাসাউন্ড করবো, আলফা ফিটোপ্রোটিন করবো, এভাবে আমরা পেশেন্টকে লাইফ লং ফলো আপে রাখবো। হ্যাঁ, এই পেশেন্ট গুলা যদি কি হয়, যদি এই পেশেন্ট গুলো আবার ইমিউন সাপ্রেসিভ থেরাপি নেয় কখনো, হাইডোজ স্টেরয়েড, কেমোথেরাপি, রিটুক্সিম্যাব, তখন কিন্তু এই পেশেন্ট গুলাকে অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি আবার শুরু করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই অল দিস পেশেন্টস উইল নিড স্ক্রিনিং ফর এইচসিসি। এখন উই শুড ডিসকাস অ্যাবাউট হেপাটাইটিস বি ইন প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্ট পেশেন্টস সামটাইমস কাম টু আস, যাদের কিনা একটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সির সময় ইনসিডেন্টালি এইচবিএসসিজি পজিটিভ পাওয়া যায়, কারণ এটা রুটিনলি করা হয়, এরকম মা পাওয়া যায়, অথবা অনেক মা যারা আগে থেকে এইচবিএসসিজি পজিটিভ তারা আমাদের কাছে আসে। তো এখন প্রেগনেন্সিতে আমরা কিভাবে এটা ডিল করব, এক্ষেত্রে আমাদের দুইটা গ্রুপ, একটা গ্রুপ হচ্ছে এখানে টার্গেটও দুইটা, একটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মাদার এন্ড প্রিভেনশন অফ ভাইরাল ট্রান্সমিশন ফ্রম মাদার টু ফিটাস। যে সমস্ত পেশেন্ট ইমিউন টলারেন্ট ফেজে থাকে, অর্থাৎ তাদের এসজিপিটি নরমাল, ডিএনএ লেভেল ভেরি হাই, ই পজিটিভ, এই রোগীগুলোর ক্ষেত্রে মায়ের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, তবে এই পেশেন্ট গুলাকে আমাদের অ্যান্টিভাইরাল দিতে হয় ফর প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশন ফ্রম মাদার টু ফিটাস, মাদার টু ফিটাল ট্রান্সমিশন প্রিভেনশন করার জন্য আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিই। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এমন কোন অনেক মা আসে যারা আগে থেকে অ্যান্টিভাইরাল পেয়ে আসতেছে, হয়তো এন্টেগাভির পাচ্ছিল, এখন সে প্রেগনেন্সির জন্য প্ল্যানিং করছে অথবা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এন্টেগাভির ইজ নট সেফ ইন প্রেগনেন্সি, উই শুড সুইচ ফ্রম এন্টেগাভির টু টেনোফোভির, ডিসোপ্রক্সিল ফিউমারেট, টেনোফোভির করে দিতে হবে যখনই মা আসে। এখন যদি আমাদের কাছে এমন একটা মা আসে যার ইমিউনোটলারেন্ট ফেজে আসে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে বলবো যে আপনি 28 to 32 উইকস এর মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন। ওই সময় আমরা কি করব, পেশেন্টকে একটা অ্যান্টিভাইরাল শুরু করব, এবং এক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট হচ্ছে টু প্রিভেন্ট পেরিনেটাল ট্রান্সমিশন। এবং আমরা আফটার ডেলিভারি বাচ্চাকে কি করি, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন করি, দ্যাট আই উইল ডিসকাস লেটার।
এবং আফটার ডেলিভারি উই ক্যান ডিসকন্টিনিউ দ্য ড্রাগ ফ্রম মাদার। মায়ের অ্যান্টিভাইরাল আমরা বন্ধ করে দিতে পারি, এবং পেশেন্ট বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবে দেখে অ্যান্টিভাইরাল চালানোর কোনো প্রয়োজন নাই। যদি পেশেন্ট ইমিউনো টলারেন্ট হয় অথবা ইনঅ্যাক্টিভ ক্যারিয়ার হলে তো আরো প্রয়োজন নাই। এটা আমরা খেয়াল রাখবো, এবং মাকে আবারও আমরা 3 মান্থলি ফলো আপ করবো উইথ এএলটি। আরেকটা কথা হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ফর এইচবিএসজি পজিটিভ মাদার। এবং আরেকটা জিনিস হলো যে সিজারিয়ান সেকশন ইজ নট এ ইন্ডিকেশন ইন এইচবিএসজি পজিটিভ পেশেন্টস। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক হেপাটাইটিস বির ম্যানেজমেন্টে আমরা কি করব? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক হেপাটাইটিস বির ম্যানেজমেন্টে আমরা অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি সাধারণত কাদেরকে দেই? যদি পেশেন্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এইচবিএসজি পজিটিভ হয় with elevated ALT and DNA, high DNA, then we can give antivirals. আর পেশেন্ট যদি ইমিউনোটলারেন্ট স্টেজে আমরা পাই, যেটা বেশিরভাগ এইচবিএসজি পজিটিভ মায়ের বাচ্চাদের ইমিউনোটলারেন্ট ফেজে পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিব না। উই শুড ফলো আপ রুটিনলি for development of raised ALT level. Now we should discuss about the vaccination. Vaccination আমাদের এখন যেটা আছে কারেন্ট শিডিউল হচ্ছে, আমরা যেটা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করি সেটা হলো যে 0 month, 1 month and 6 month ইন্ট্রামাসকুলার থেরাপি। আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ডোজ ইউজ করি 0, 1, 2 and 12 মান্থে। and ফার্স্ট ডোজের পরে সাধারণত 50% পেশেন্ট ডেভেলপ ইমিউন রেসপন্স, and 3 ডোজের পরে 95% এর কমপ্লিট ইমিউন রেসপন্স ডেভেলপ করে। এবং ডিউরেশন অফ প্রোটেকশন ইজ আপ টু 15 ইয়ার্স। and বাট এক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা কথা মনে রাখতে হয় যে আফটার ভ্যাকসিনেশন পেশেন্টের মেমোরি সেল যেগুলো থাকে সেগুলো যেহেতু অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, সো ইট ক্যান গিভ লাইফ লং প্রোটেকশন। এখন বাচ্চাদের পেরিন্যাটাল ট্রান্সমিশন প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করি? যদি মায়ের হাই ভাইরাল লোড থাকে আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিই 28 উইকস। উই স্টার্ট উইথ প্রিফারেবলি টেনোফোভির। বাচ্চা ডেলিভারির পরে উইদিন 24 আওয়ার্স আমাদেরকে দুইটা কাজ করতে হয়। একটা হচ্ছে at 0 day we have to give vaccination to the baby, and on the 0 day we have to give the hepatitis B immunoglobulin। এবং ভ্যাকসিনটা আমাদেরকে কিন্তু ডিফারেন্ট সাইটে দিতে হয়, ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং ভ্যাকসিন এট ডিফারেন্ট সাইট। এবং এইটা দেওয়ার পরে 0 ডেতে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করব যে আপনি আপনার বাচ্চাকে স্বাভাবিক যে ইপিআই শিডিউল আছে, ইপিআই শিডিউল অনুযায়ী আপনি বাচ্চাকে পরবর্তী ভ্যাকসিন গুলো দিবেন। আচ্ছা, এখন বাচ্চার শরীরে এটা ইমিউনোজেনিসিটি তৈরি করলো কিনা বা বাচ্চা অ্যান্টিবডি পজিটিভ হলো কিনা, এটা আমাদের দেখতে হলে আমাদেরকে বাচ্চা 9 মাসের পরে, অর্থাৎ 9 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে আমরা অ্যান্টি এইচবিএস টাইটার করতে পারি, এইচবিএসজি করতে পারি, দেখার জন্য যে বাচ্চা পজিটিভ হয়েছে কিনা এবং বাচ্চার শরীরে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করেছে কিনা। নাও উই শুড ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য পোস্ট এক্সপোজার ম্যানেজমেন্ট। পোস্ট এক্সপোজার ম্যানেজমেন্ট দুই রকম, একটা তো আলোচনা করলাম, সেটা হলো যে মাদার টু ফিটাস যখন এইচবিএসজি পজিটিভ মা প্রেজেন্ট করে, এবং বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা তো প্রোফাইল্যাক্সিস দিয়েই দিয়েছি। এছাড়া অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যে ডক্টর বা নার্স যারা নট ভ্যাকসিনেটেড এগেইনস্ট হেপাটাইটিস বি, অথবা যারা নিজেদের ইমিউন রেসপন্স সম্পর্কে জানে না, সেই সমস্ত পেশেন্ট অনেক সময় আমাদের কাছে আসে এবং তাদের কমপ্লেন থাকে যে আমরা এখন কি করব। এই পেশেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পেশেন্টের আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন কিনা। যদি বলে যে না নিয়েছি, তখন বলতে হবে যে আপনার অ্যান্টি এইচবিএস টাইটারটা দেখা আছে কিনা। এবং এক্ষেত্রে দুইটা গ্রুপ হয়, একটা হচ্ছে নন ভ্যাকসিনেশন রেসপন্স, একটা হচ্ছে আননোন রেসপন্স। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি পেশেন্ট আমাদেরকে এ ব্যাপারে বলে যে হ্যাঁ আমার আগে থেকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে টাইটার দেখা আছে এবং এটা একটা অ্যাডিকুয়েট টাইটার আছে, আমাদের কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আর অ্যাডিশনাল কিছুই করার দরকার নেই। কিন্তু যদি পেশেন্ট এমন হয় যে আমার তো ভ্যাকসিন নেওয়া আছে কিন্তু আমি জানি না আমার রেসপন্সটা কেমন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটু প্রিকশন নিতে হবে। আমি এখানে সেটা দেখিয়েছি যে পেশেন্ট যদি আনভ্যাকসিনেটেড হয় তাহলে আমরা ইমিডিয়েটলি একটা হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে দিব, এবং সেই সাথে পেশেন্টের ভ্যাকসিনেশন ওই ডেট থেকে শুরু করব। এখন পেশেন্টের যদি প্রিভিয়াসলি ভ্যাকসিনেটেড বাট ভ্যাকসিনেশন রেসপন্স ইজ নট নোন, এখন তাহলে আমরা কি করব যে পেশেন্টের অ্যান্টি এইচবিএস টাইটারটা করতে দিব, এবং পেশেন্টের যদি অ্যান্টি এইচবিএস টাইটার আগে থেকে করা থাকে তো ভালো, না হলে আমরা করতে দিয়ে দিলাম। এবং পেশেন্টের ইনএডিকুয়েট রেসপন্স থাকলে আমরা একটা কিন্তু ইমিউনোগ্লোবুলিন ওই রিগুইটাকে ইমিডিয়েটলি দিয়ে দিব টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাকিউট এক্সপোজার। নাও আমরা যেটা বলছি যে যদি আমরা ভ্যাকসিনেশন করি পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে, তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে প্রোটেকশন কতটুকু হয় বা প্রিভেনশন কতটুকু করতে পারে।
আমরা যদি ইমিউনোগ্লোবুলিন দেই, এর সাথে আমরা যদি পেশেন্টকে উইদিন 1 উইক আমরা ভ্যাকসিনেশন শুরু করি, তাহলে 70 to 75% প্রোটেকশন হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমরা যদি পেশেন্টকে ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং ভ্যাকসিন একই সাথে শুরু করি, সেই ক্ষেত্রে 95% ক্ষেত্রে ইট ক্যান প্রিভেন্ট হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন ইন দ্য এক্সপোজড পারসন। এখন প্রশ্ন আসে যে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পরে পেশেন্টের অনেক সময় টাইটার কমে যায়, সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের রিভ্যাকসিনেট করতে হবে কিনা? এক্ষেত্রে আসলে রিভ্যাকসিনেট করতে হয় না, কারণ টাইটার কমে গেলেও পরবর্তীতে এটা যখনই এক্সপোজড হবে এই পেশেন্ট গুলো কিন্তু তাদের আবার র্যাপিডলি টাইটার বেড়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পেশেন্টের বুস্টার ডোজ করতে হয় কিনা, এটা একটা প্রশ্ন আসে। তো কারেন্টলি আমরা কোনো বুস্টার ডোজের ব্যাপারে অ্যাডভাইস দেই না। পেশেন্ট একবার ভ্যাকসিনেশন নেওয়া হলো, ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার পরে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আমার কি টাইটার দেখার প্রয়োজন আছে কিনা। সবার জন্য আমরা টাইটার দেখার ব্যাপারে রিকমেন্ড করি না। যারা হাই রিস্ক গ্রুপে আছে, যেমন আপনি একজন ডাক্তার, একজন নার্স, একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, অথবা আপনি একজন এইচবিএসজি পজিটিভ মেম্বারের পার্টনার, অর্থাৎ আপনার ওয়াইফ বা হাজবেন্ড এইচবিএসজি পজিটিভ, অথবা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার এইচবিএসজি পজিটিভ, সেই ক্ষেত্রে ইউ শুড টেস্ট ইউর অ্যান্টি এইচবিএস লেভেল। ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার 3 মাস পরে আমরা অ্যান্টি এইচবিএস টাইটার করব। যদি দেখি যে টাইটার ইজ অ্যাডিকুয়েট, দেন ইটস ওকে। আর যদি টাইটার ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়, আমাদেরকে আবার একটা কমপ্লিট ভ্যাকসিনেশন শিডিউল এই পেশেন্ট গুলাকে দিতে হয়। কমপ্লিট ভ্যাকসিনেশন শিডিউল দেওয়ার পরে আমরা আবার টাইটার করি। টাইটার অ্যাডিকুয়েট হলে ইট ইজ অলরাইট। টাইটার ইনঅ্যাডিকুয়েট, we should think that the patient has got some sort of immune deficiency. এক্ষেত্রে এই পেশেন্ট গুলাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হয়, এবং কোনো ক্ষেত্রে এক্সপোজড হয়ে গেলে তখন তাদেরকে আবার আমাদের প্রোফাইলাক্সিস দিতে হয় উইথ ইমিউনোগ্লোবুলিন। So this is almost about our discussion, and now many studies are going on regarding newer treatments. And আমি আরেকটা আর কিছু বলতে চাই যে এখন আমাদের নতুন যে ওষুধগুলো বাজারে আসছে, তার মধ্যে আমরা কিন্তু এর আগে বলেছিলাম যে হেপাটাইটিস বি ট্রিটমেন্টে এখন কিন্তু কারেন্টলি 3টা ওষুধ ইউজ হয়। আমি আপনাদেরকে অ্যান্টিভাইরালে দেখেছি যে এই স্লাইডটা যদি দেখাই আমি, যে এই স্লাইডটাতে আমরা পেশেন্টকে যখন অ্যান্টিভাইরাল দিই, কারেন্টলি আমরা 3টা ওষুধ ইউজ করছি। একটা হচ্ছে এন্টিকাভির, একটা হলো টেনোফোভির ডাইসোপ্রক্সিল ফিউমারেট, আর টেনোফোভির অ্যালেফেনামাইড। প্রিফারেবলি আমরা আমাদের যে সমস্ত পেশেন্ট ওষুধ শুরু করে, উই শুড স্টার্ট উইথ এন্টিকাভির। এটার খরচটা কিছুটা কম এবং রেসপন্স ইজ ভেরি গুড। বাট সাম পেশেন্টস, উই ক্যান, ফর দ্য পেশেন্টস হু ওয়ান্ট টু বি প্রেগনেন্ট, পেশেন্টস যাদের কিনা রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট নাই, তাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় টেনোফোভিরও সুইচ করতে পারি। অনেক সময় এন্টিকাভির দেওয়ার পরে পেশেন্টের ডোজ অ্যাডিকুয়েট রেসপন্স না হইলে আমরা সেখানে টেনোফোভির ডাইসোপ্রক্সিল অথবা অ্যালেফেনামাইডে সুইচ করতে পারি। আর কারেন্টলি লেটেস্ট ড্রাগ রিগার্ডিং ম্যানেজমেন্ট অফ হেপাটাইটিস বি, দ্যাট ইজ টেনোফোভির অ্যালেফেনামাইড। এটা হচ্ছে এখন কারেন্টলি ইউজিং লেটেস্ট ড্রাগ। টেনোফোভির অ্যালেফেনামাইডের সুবিধা হচ্ছে যে এটা আমাদের এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স আপ টু 15 পর্যন্ত কিন্তু আমরা টেনোফোভির অ্যালেফেনামাইড দিতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের কোনো ডোজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় না। অন্যান্য পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যান্টিভাইরাল দেই, যদি পেশেন্টের সিকেডি থাকে, আমাদের ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়। আর যে সমস্ত পেশেন্ট লিভার সিরোসিস নিয়ে আসে, তাদের ক্ষেত্রে যাদের ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস থাকে তাদেরকে একটু হায়ার ডোজে দিতে হয়। যেমন যারা লিভার সিরোসিস পেশেন্ট, তাদেরকে আমরা এন্টিকাভির 1 মিলিগ্রাম ডেইলি দিই। আবার টেনোফোভির ডিসোপ্রক্সিল ফিউমারেটের ডোজ একই, কিন্তু এন্টিকাভির দিলে আমাদেরকে কিন্তু এই সমস্ত পেশেন্টে 1 মিলিগ্রাম দিতে হবে। এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখা দরকার রিগার্ডিং ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি। তো এই পর্যন্তই আমার ডিসকাশন। আর আমি এখন যেটা বলবো যে কারেন্টলি নতুন অনেক গবেষণা চলছে, যে সমস্ত টোটাল ভাইরাল ক্লিয়ারেন্স শরীর থেকে কিভাবে করা যায়, এটার উপরেও কিন্তু অনেক গবেষণা চলছে। ইমিউনোমডুলেটরি থেরাপিজ আর কামিং অন। আমাদের দেশে ন্যাসভ্যাক নিয়ে আমাদের প্রফেসর শফিউল স্যার, মামুনা আল মাহতাব শফিউল স্যার কাজ করছেন, এবং এটার ভেরি প্রমিসিং রেসপন্স রয়েছে। তো এগুলো আপকামিং থেরাপিজ আমাদের মাথায় থাকা দরকার। তো আমি কনক্লুশনে যে কথাগুলো আমাদের সমস্ত ডাক্তারদের জন্য বলতে চাই, তার মধ্যে 1 নাম্বার হচ্ছে যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, ইট ইজ এ ক্রনিক ভাইরাল ইনফেকশন, যেটা ইজ এ কমনেস্ট কজ অফ লিভার সিরোসিস এন্ড লিভার ক্যান্সার। এন্ড হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের তাড়াহুড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অ্যাডহেরেন্স। পেশেন্টকে আপনারা ইনভেস্টিগেশনস করাবেন থরলি। পেশেন্টের ডিএনএ, এসজিপিটি এবং আল্ট্রাসাউন্ড, আলফা ফিটোপ্রোটিন ম্যান্ডেটরি। যদি পেশেন্টের লিভার সিরোসিস থাকে, সেই ক্ষেত্রে
এন্ডোস্কোপি করা ম্যান্ডেটরি। অল পেশেন্টস এর আপনারা ডিএনএ অবশ্যই করাবেন, এবং পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট শুরুর আগে এই কথাগুলো বলে দিতে হবে যে আপনার কিন্তু লাইফ লং ওষুধ খেতে হবে এবং লাইফ লং আপনাকে ডাক্তারের ফলো আপে থাকতে হবে। এটা যদি না করেন তাহলে আসলে আপনার ট্রিটমেন্ট করার কোনো লাভ হবে না। যে কোনো সময় আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করবেন, আপনার এটার কোনো অর্থই থাকবে না। So almost we are end of our presentation. Thank you to everyone for your patient hearing. Thanks. Assalamu alaikum. Thank you, Mainuddin bhai, for your excellent presentation. Is there any question from anyone? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you, sir, for your nice presentation. স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, স্যার যখন অ্যান্টিকামাইড অথবা টেনোফাইভের আমরা স্টার্ট করি তখন কি স্যার 1 মিলিগ্রাম করে আমরা স্টার্ট করব, যেটা আপনি বলেছেন যে আমরা ক্রনিকের? হ্যাঁ, আমি থ্যাঙ্কস ফর ইওর কোশ্চেন। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এন্টিকাভির এর কমনলি ডোজ হচ্ছে 0.5 মিলিগ্রাম পার ডে। 0.5 মিলিগ্রাম করে আমরা দিব, এবং এটাকে পেশেন্টকে দিতে হবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে, খাওয়ার অন্তত আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে খালি পেটে ওষুধটা দিতে হবে। নর্মাল ডোজ হচ্ছে 0.5 মিলিগ্রাম। তবে কোন পেশেন্ট যদি ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস হয়, অর্থাৎ পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে, এনকেফালোপ্যাথি আছে, সেই ক্ষেত্রে দ্য ডোজ ইজ 1 মিলিগ্রাম। বাজারে দুইটা স্ট্রেংথেই পাওয়া যায়, 0.5 মিলিগ্রামও পাওয়া যায়, 1 মিলিগ্রাম। ডিকম্পেনসেটেড সিরোসিস পেশেন্টে দ্য ডোজ ইজ 1 মিলিগ্রাম। ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা, এনি কোশ্চেন মোর? Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। I am Dr. Kalyanashi Sdar. I am working as junior consultant medicine, Shakra Medical College Hospital. I have a question to Dr. Mainuddin Ahmed. I want to know about the dose of hepatitis B immunoglobulin in case of post-exposure prophylaxis. জি, পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলেক্সিসে আমাদের যে ডোজটা, এটা সাধারণত আমরা বডি ওয়েট অনুযায়ী দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এখানে আমরা পার কেজি বডি ওয়েটে কিভাবে দিব বা কতটুকু দিতে পারি? পার কেজি বডি ওয়েটে ডোজটা হচ্ছে আপনার এটা হলো 0.06 ml পার কেজি। পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলেক্সিসে 0.06 ml পার কেজি হিসাবে আমরা দিব, ওয়ান্স আইএম সিঙ্গেল ডোজ হিসাবে দিব। 0.06 ml পার কেজি হিসাবে? 0.06 ml, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ডোজ। এটা আমাদের যে ইয়েটা পাওয়া যায়, আপনি হেপা বিগ ইনজেকশন, হেপা বিগ HEPA-BIG নামে যেটা পাওয়া যায়, হেপা বিগ, এটা সাধারণত অ্যাডাল্ট পার্সনের একটা দেওয়ার মতন ডোজ থাকে ওখানে। এখান থেকে আমরা একটা ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেই। ডোজটা হচ্ছে 0.06 ml পার কেজি, এই হিসাবে আমরা পেশেন্টকে দিই। যে ইউনিট পার কেজি হিসাবে কোনো আছে কিনা, যে এত ইউনিট? ওখানে সাধারণত কত ইউনিট থাকে? আমাদের এখানে যে হেপা বিগ যেটা পাই আমরা বাজারে, এটা কত ইউনিট এখানে টোটাল থাকে? এটা সম্ভবত 250 বা এরকম একটা ইউনিট থাকে। ইউনিট পার কেজি হিসাবে কি মানে কোনো একটা হিসাব আছে কিনা? যে ইউনিট পার কেজি হিসাবেও হিসাব আছে, এটা আমাকে একটু দেখে বলতে হবে। এই মুহূর্তে আমার ইউনিটের ইয়েটা মনে নাই, এটা একটু দেখে বলতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সাধারণত ইউনিট পার কেজি হিসাবে আমরা যতটুকু দেখি যে ওটা মনে হয় কয়েকটা ভায়াল লেগে যায়, মানে একটা অ্যাডাল্টের যে প্রায় 5-6টা ভায়াল লেগে যায়। তা আমরা কি এটা সেটাই কারণ হচ্ছে যে আপনার বা 8-10 ভায়ালও লেগে যায় ওই জলে, কিন্তু এটা কি আমরা প্র্যাকটিস করি নাকি সাধারণত আমরা? হেপা বিগ ইনজেকশনটা তো 100 ইউনিটের মতন থাকে আর কি এক একটাতে।
100 ইউনিট আইইউ থাকে আর কি। তো সেই হিসাবে আচ্ছা। আমাদের অ্যাডাল্ট ডোজে যতটুকু লাগে আর কি ওই হিসাব করে আমাদের কেটে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। কয়েকটা লেগে আমি যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তা আমরা এমনি ইউজুয়ালি কি প্র্যাকটিস করি? এটা যতটা আমরা লাগে ওইটাই দেই, না সাধারণত একটা বা দুইটা দিয়েই মানে? মোটামুটি আমরা একটা দিয়ে দিলে এটা কভার হয়ে যায় আর কি। সাথে তো আমরা যেহেতু আবার ভ্যাকসিনেশন শুরু করে দিই, ভ্যাকসিন, হ্যাঁ। আমরা তো আচ্ছা আচ্ছা 0 ডেতে ভ্যাকসিন শুরু করে দিই আর কি। একটা ফুল যদি আমরা দিয়ে দিই এটা মোটামুটি কভার হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছিলাম যে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনে আমরা ট্রিটমেন্ট কখন দিব? আপনি বললেন, তারপরেও যদি আবার একটু রিপিট করেন জাস্ট, যে আচ্ছা, অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনে আমরা ট্রিটমেন্টটা কখন দিব? জি জি, এটা হলো আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আবারও যে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ক্ষেত্রে আপনি কি আমার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট লাগে যদি কিনা পেশেন্টের আমরা বিলিরুবিন হাই থাকে, ঠিক আছে, বিলিরুবিন মোর দেন 3, এবং পেশেন্টের এসজিপিটি যদি এই যে এটা দেখেন আপনি, যে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট গুলো সাধারণত ট্রিটমেন্ট লাগে না, কিন্তু যদি পেশেন্টের বিলিরুবিন মোর দেন 3 হয় এবং পেশেন্টের এনকেফালোপ্যাথির ফিচার ডেভেলপ করে, অর্থাৎ দ্যাট ইজ অ্যাকিউট লিভার ফেলিওরের দিকে যাচ্ছে এরকম মনে হয় পেশেন্টের, তাহলে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি। এবং অনেক সময় পেশেন্টের দেখা যায় এরকমও রোগী আসে হেপাটাইটিস বি অ্যাকিউট যেগুলো আপনার জন্ডিস কমতেছে না, 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ হয়ে গেছে, বিলিরুবিন বেড়ে যাচ্ছে 3 থেকে 5, 5 থেকে 10, এসজিপিটিও কমছে না, এরকম অবস্থা কিন্তু হয় হেপাটাইটিস বি অ্যাকিউট পেশেন্ট গুলা। এবং সেই ক্ষেত্রে ইফ উই গিভ অ্যান্টিভাইরাল ওরালি, then you see that there will be a very good response. পেশেন্ট দ্রুত তার বিলিরুবিন কমে আসে, এসজিপিটি কমে আসে, এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেশেন্টকে আবার 6 মান্থ পরে ফলো আপ করি ফর এইচবিএসজি নেগেটিভিটি। যদি এইচবিএসজি নেগেটিভ হয় এই পেশেন্ট গুলো আমরা তখন অ্যান্টিভাইরাল ডিসকন্টিনিউ করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। কিন্তু যদি এইচবিএসজি নেগেটিভ না হয় তাহলে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য অ্যান্টিভাইরাল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার এখানে এইচবিএসজি নেগেটিভ হওয়ার পর কি আমরা ওই ভ্যাকসিনেশন করব? না, একটা পেশেন্টের আসলে এইচবিএসজি যাদের পজিটিভ থাকে তাদের এইচবিএসজি নেগেটিভ যখন হয়, অ্যাকচুয়ালি এই পেশেন্ট গুলার অ্যান্টি এইচবিএস ডেভেলপ করে শরীরে, অর্থাৎ তার শরীরেই ইমিউনোগ্লোবুলিন যেটা কিনা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এই জন্য আসলে এদেরকে ভ্যাকসিনেশন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। ভ্যাকসিনেশন ইজ নট ফর দোজ পারসন হু হ্যাভ ওয়ান্স বিন এক্সপোজড উইথ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস। আচ্ছা, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আরেকটা কোশ্চেন, যেমন কোন পেশেন্ট যদি এইচবিএসজি পজিটিভ হয় এবং একটা সময় এইচবিএসজি নেগেটিভ হলো এবং তার ইমিউনিটি ডেভেলপ করলো না, অ্যাডিকুয়েট ইমিউনিটি ডেভেলপ করলো না, এরকম হতে পারে কিনা যে অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করলো না, এরকম হতে পারে কিনা? এটা ভেরি আনকমন, সাধারণত এরকম হয় না। যদি একটা পেশেন্টের এইচবিএসজি নেগেটিভ হয়ে যায় সাধারণত অ্যান্টি এইচবিএস ডেভেলপ করে। এটাই আপনি যদি দেখেন যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের লাইফ সাইকেলটা এরকম, যে এখানে এক সময় তার অ্যান্টি এইচবিএস ডেভেলপ করে যায়। এখন প্রশ্ন হলো যে যদি ডেভেলপ না করে তাহলে আমরা কি বুঝি? সেক্ষেত্রে আমরা এ কি ধরনের তাকে একটা ভ্যাকসিনেট করব কিনা? হ্যাঁ তাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটাই বলতে যাচ্ছি যে এ ধরনের কিছু গ্রুপ কিন্তু হয়, এবং এরকমও কিছু পেশেন্ট আমরা পাই যাদেরকে আমরা বলি অকাল্ট হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পজিটিভিটি। এদের আপনি দেখবেন যে এইচবিএসজি নেগেটিভ, কিন্তু অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল আপনি করলেন, অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল পজিটিভ থাকবে। এবং এই রোগীগুলার কিন্তু আসলে অ্যান্টি এইচবিএস টাইটারটা কেন তৈরি হয় না, এটার অনেকগুলো কারণ আছে। একটা হলো যে এই রোগীগুলার যদিও আপনি ব্লাডে ডিএনএ করছেন, আপনি ব্লাডের মধ্যে ডিএনএ পাইলেন আনডিটেক্টেড, কিন্তু আপনি যদি পেশেন্টের হেপাটাইটিস মানে লিভার বায়োপসি করেন এবং লিভার বায়োপসির মধ্যে ডিএনএ চেক করেন, আপনি দেখবেন যে এই পেশেন্ট গুলার কিন্তু ডিএনএ রয়ে গেছে। এই জন্যই এই পেশেন্ট গুলার অনেকেই আলটিমেটলি তাদের অ্যান্টি এইচবিএস টাইটারটা ডেভেলপ করে না। এদেরকে আসলে ভ্যাকসিন দিয়েও খুব একটা লাভ হয় না, অর্থাৎ ভ্যাকসিন দিলে যে তাদের টাইটার হয়ে যাবে বিষয়টা আসলে এরকম হয় না। এই জন্যই ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড, মানে যে আপনি একটা ভাইরাস এইচবিএসজি পজিটিভ ছিল, নেগেটিভ হলো, নেগেটিভ হওয়ার পরে আমি তার টাইটার দেখলাম টাইটার ইজ ইনএডিকুয়েট, আমি ভ্যাকসিন দিলাম, আসলে ভ্যাকসিন দিয়ে এই পেশেন্ট গুলোর খুব বেশি লাভ হবে না, এই জন্য ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি যেটা আরেকটু বলতে চাই যে ভ্যাকসিন কিন্তু আসলে একবার একটা পার্সন এক্সপোজড হয়ে গেছে এনাকে আসলে খুব বেশি বেনিফিট দিতে পারবে না। ভ্যাকসিন তাদেরকেই বেনিফিট দিবে হু আর নট স্টিল এক্সপোজড উইথ দ্য ভাইরাস।
ওকে, Okay, thank you. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর স্যার কোনো আমার কোশ্চেন? কোশ্চেন ছিল যে স্যার আমরা ওই ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার ব্যাপারে স্যার আমি হ্যাঁ, একবার ভ্যাকসিনেশন দিয়ে 2টা ডোজ দেওয়ার পরে ভুলে গেছি। তারপরে প্রায় 3 বছর পর এখন আবার 3টা ডোজ সম্পূর্ণ করলাম, লাস্ট একটা বাকি আছে যেটা 1 ইয়ার পর দিতে হবে। স্যার ওই এখন যেটা স্যার যদি 2টা ডোজ দেওয়ার পরে আমরা ভুলে মানে কেউ ভুলে যায় বা সে আবার করতেছে, সেক্ষেত্রে কি স্যার ওই আমরা ওই অ্যান্টি এইচবিএস পরে সেটা করতে হবে দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি একটু আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি। আসলে এখানে বিষয়টা হলো যে আমরা 3টা ভ্যাকসিন কেন দিই? 3টা ভ্যাকসিন এই জন্য দেয়া হয় যে দেখা গেছে যে 3টা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে অ্যান্টি এইচবিএস এর টাইটার যেই লেভেলটা পাওয়া যায় সেটা একটা অ্যাডিকুয়েট লেভেল এবং এই লেভেলটা লাইফ লং মেনটেন হয়। এখন আপনি ধরেন যে 2টা নিছেন, নেওয়ার পরে ভুলে গেছেন, এখন আপনি কি করবেন? এক্ষেত্রে বেটার হচ্ছে যে আপনি যদি এমন হয় যে আপনি 2 মাসের মধ্যে মানে 6 মাসের পরে তো দেওয়ার কথা, একটা 0 ডেটে, একটা 1 মাসে, একটা 6 মাসে। আপনি 6 মাসের মাথায় দেন নাই, আপনি হয়তো 9 মাসের মাথায় দিলেন। ওয়েল, আপনি দেওয়ার পরে আপনি তার থেকে 3 থেকে 6 মাস পরে আপনি অ্যান্টি এইচবিএস টাইটারটা করবেন। আপনার যদি অ্যান্টি এইচবিএস টাইটার অ্যাডিকুয়েট থাকে তাহলে আপনার তো আর ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি এখন ধরেন আপনি বলছেন যে আপনি এর আগে 2টা ভ্যাকসিন নিছেন, এখন আপনি থার্ডটা ভুলে গেছেন, এখন আবার আপনি 2টা নিছেন, এখন তৃতীয়টা নিবেন। এখন আপনি আপনার টাইটার দেখতে পারেন, আপনি আপনার টাইটার যদি দেখেন যে এটা অনেক ভালো, মোর দেন 100, আপনার থার্ড ভ্যাকসিন না নিলেও আসলে ইন প্র্যাকটিক্যাল তেমন কোনো সমস্যা হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? Is there any role of dual antiviral drug or combination drug? প্রথম থেকে কি আমি দিতে পারি? ডুয়েল অ্যান্টিভাইরালের আসলে এটা বিভিন্ন স্টাডি আছে, যে অনেক স্টাডিতে চেষ্টা করা হয়েছে দেখানোর যে ডুয়েল অ্যান্টিভাইরাল, এন্টেগাভির, টেনোভির, এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি সব পেশেন্টে লাগে না। আগেকার দিনে লাগতো, আগেকার দিনে কিন্তু আমাদের যে অ্যান্টিভাইরাল গুলা ছিল, হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদেরকে যে স্লাইডটা দেখালাম, যে আপনারা যদি আমার অ্যান্টিভাইরালের ইয়েটা দেখেন, যে অ্যান্টিভাইরাল যে ওষুধগুলা, এই যে এটা, এখানে আগে কিন্তু ইউজ হতো ল্যামিভোডিন, তারপরে আসলো অ্যাডিফোভির, তারপরে এন্টেগাভির, টেলবিভোডিন, টেনোফোভির, এখন যখন আমরা ল্যামিভোডিন, অ্যাডিফোভির
হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, কথা আসসালামু শোনা আলাইকুম। যাচ্ছিল না। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছেন রোকন ভাই? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তো শুনতে আমি পাচ্ছি। আমার হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আপনি কি আমার ওই অ্যান্সারটা শুনতে পেয়েছেন ওই ডুয়েল অ্যান্টিভাইরালের ব্যাপারে? হ্যাঁ, শুনতে পাইছি আমি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এনি মোর কোশ্চেন? আই থিংক নো মোর কোশ্চেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাকে অনেক হ্যাঁ, অনেক সেটাই। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। জি। জাযাকাল্লাহ। তো ঠিক আছে রোকন ভাই, ওকে, আবার থ্যাংক ইউ দেখা ভেরি মাচ। হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নেক্সট ইনশাআল্লাহ ওয়ান হেপাটাইটিস সি। হেপাটাইটিস সি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তা আমার কাছে মনে হয় যে হেপাটাইটিস সি ম্যানেজমেন্টের চেয়ে একটু অ্যাসাইটিস এর ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে যদি আমরা একদিন সেটা আলোচনা সেটা করি, সেটা করতে তাই না? পারেন। নো, অ্যাসাইটিস সেটা এর করতে পারেন। ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ এন্ড শিওর, ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ, ভেরি তাই না? ইম্পর্টেন্ট টপিকস। এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটু গুছাই ওইটা একটা ডিসকাস করি। এটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ আর কি আমাদের মেডিসিন প্র্যাকটিশনারদের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।